Hello students, welcome to today video classroom. Subject computer science, paper computer networks. Today topic unguided media. Unguided media. In previous class we have studied guided media. What is guided media and what is the unguided media? These are the transmission media through which the communication can be established. Transmission media is a physical channel through which the communication can be made between the two devices. The communication may be a guided or unguided. If it is a wired, that is a guided. If it is a wireless, that is a unguided. So now today we are going to discuss the unguided media. So generally, the unguided media transport the electromagnetic waves without any physical channel. So their two devices does not connect directly without any wire or any cable. ఏ కేబుల్ కూడా రెండు కూడా కనెక్ట్ కావు. దట్ ఈస్ ఎ అన్గైడెడ్ మీడియా. సో how the signals are passed from one device to another? The signals are broadcast through the air, or sometimes the signals can be broadcast through the water. Okay, so that all the devices, those all available to anyone. So the signals are available to anyone. So only thing is that who has a device capable of receiving them. ఓన్లీ యాంటీనా అయితే వరకైతే ఉంటుందో యాంటీనా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సిగ్నల్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. who has a capable of receiving, that is the unguided media. So generally in the unguided media, the electromagnetic signals may be a microwaves. The electromagnetic signals are the microwaves. So which device can receive the signals? The satellite. How the connection can be made between the two devices? Through a satellite. Now what will see this? What is a satellite? What is the satellite communication? Satellite is a physical object that revolves around the earth at a known height. సో ల్యాండ్ ఎర్త్కి, దిస్ ఇస్ ఎర్త్కి ఒక ఫిజికల్ డిస్టెన్స్లో ఇక్కడ ఒక డివైస్ ఉంటుంది. ద డివైస్ విల్ బి రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద ఎర్త్, అంటే ఇది చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్లా చుట్టూ తిరుగుతుంది, ఒక 360 degrees యాంగిల్స్లో చుట్టూ ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంది. సో వాట్ ఇట్ కెన్ టేక్? సో ఇట్ కెన్ receive the signals from the earth. The satellite can receive the signals, so like this, some antenna, this is a satellite. This satellite can receive the signals from antennas and also can transfer the signals to the antennas. Satellite can receive the signals from the antennas and also can transfer the data to the antennas. Signals can transfer to the antennas. That means the satellite accepts the signal that is transmitted from the earth. అంటే ఎర్త్ నుంచి ట్రాన్స్మిషన్ చేసేటటువంటి డివైస్ నుంచి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ద యాక్సెప్టెడ్ డేటా, ద యాక్సెప్టెడ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ యాంప్లిఫైడ్, and these amplified signals are to be retransmitted to the another earth station. An earth station means some antennas. So for example, a sender A sends a signal. So this data can be received by the many antennas. And ఒక డివైస్ ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తే ద డేటా కెన్ బి రిసీవ్డ్ బై ద మెనీ సిగ్నల్స్ టు whom they are addressed. ఎవరికైతే అడ్రస్ చేసిన సిగ్నల్స్ అన్నిటి కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ట్రాన్స్మిట్ ద, okay, that means here two things will be happen. What happens here? So this is a earth station, this is an earth station, antennas.
సో దిస్ ఈజ్ ఎ సాటిలైట్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద రిసీవ్డ్ సిగ్నల్, అంటే ఇక్కడ యాంటీనా నుంచి సాటిలైట్ డేటాని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో దిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అప్లింక్. అప్లింక్ మీన్స్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఎర్త్ స్టేషన్ టు సాటిలైట్ త్రూ ఏ ఛానల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అప్లింక్. అంటే ఎర్త్ నుంచి సాటిలైట్ రిసీవ్ చేసుకునేదాన్ని ఏమంటే మనము uplink. Similarly, the transmission of signal from the satellite to the second earth, is called as a downlink. Okay, so these two are the grounds మీద ఉన్నటువంటి antennas, ఇవి satellites. So this satellite can receive the signals from this device without any media. This satellite can retransmit the data to this downlink without any media. So it will transmit only through air only. So you can receive the data through only air only. Okay, so the diagram ఎలా డ్రా చేస్తాం జనరల్గా. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ యాంటీనా డ్రా చేయాలి, సాటిలైట్ డ్రా చేసుకోగలగాలి, యాంటీనా సింబల్ యాంటీనా సింబల్స్ మనం డ్రా చేయగలగాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ satellite communication. What is the advantage of the satellite communication? So generally the satellite can transmit the microwaves. So the coverage area of the satellite is a satellite microwave is more, and so generally we can cover the entire globe also. That means so the distance between these two things may be any far, and the distance అయినా ఉండొచ్చు, అంటే ఎర్త్ సెండింగ్ మిషన్ టు రిసీవింగ్ మిషన్. The transmission cost of the satellite is independent of the distance from the center of the coverage area. And that means here ఈ టూ డివైజెస్ మధ్యన ఓన్లీ 1 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉన్న అంతే కాస్ట్ అవుతుంది, 100 కిలోమీటర్స్ ఉన్న డిస్టెన్స్ అవుతుంది. అంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద సాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ కవరేజ్ ఏరియా. ఓకే, సో ద సాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మొబైల్ అండ్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ అప్లికేషన్స్. So mobile devices, so all our mobiles are working with the satellites only. It is easy to install. It is used in a variety of applications such as weather forecasting, radio, TV, signal broadcasting, mobile communications. So yes, weather forecasting మొత్తం కూడా సాటిలైట్స్ ద్వారానే, రేడియో టీవీస్ అంటే ఎఫ్ఎం రేడియోస్ అన్నీ కూడా సాటిలైట్ ద్వారా వర్క్ చేస్తున్నాయి, బ్రాడ్కాస్టింగ్స్ కూడా, మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ అన్నీ కూడా సాటిలైట్ ద్వారా వర్క్ చేస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద satellite communication. Okay, so next to cellular telephony. So one of the application of the unguided media is the cellular telephony. So the cellular telephony mainly explains how two mobile phones, moving devices means mobile phones, how two mobile phones can communicate, or one mobile phone to one telephone device, how they are communicated. So that is a actually the connection between the two mobile phones, it's also wireless communication, satellite communication. The communication between the one mobile unit and one telephone, it is also a wireless communication. The connection between the two cellular phones, two telephones is a not a wireless, because it is a wired. Then రెండు మొబైల్ మధ్యన కమ్యూనికేషన్, టూ మొబైల్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ సాటిలైట్ ద్వారా జరుగుతుంది, వైర్లెస్ అన్గైడెడ్ మీడియా. సో మనం మన మొబైల్ నుంచి ల్యాండ్లైన్కి ఫోన్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సాటిలైట్ ద్వారా ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది. బట్ టూ ల్యాండ్ ఫోన్స్ కనెక్షన్స్ మాత్రము సాటిలైట్ ద్వారా కాదు, డైరెక్ట్గా సాటిలైట్ ద్వారా కాదు, ఇండైరెక్ట్గా ఉంటుంది. సో నౌ విల్ సీ what is the connection establishment is the connection establishment with the two devices is called as a cellular telephone. Now we'll see, cellular telephony is designed to provide the stable connections between two moving devices, or between one mobile unit and one stationary unit. Stationary unit means land phone. అంటే టూ మొబైల్ యూనిట్స్ లేదా ఒక మొబైల్ యూనిట్ ఒక ల్యాండ్ ఫోన్ మధ్యన కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరగాలి, ఆ కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేసినాము, ఆ డిజైన్ ఏమంటే మనం సెల్యులార్ టెలిఫోనీ. సో జనరలీ ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ మస్ట్
when a, for example, I made a call, so this person A made a call to the person B. సో ఎప్పుడైతే తనకు ఫోన్ చేశాడో సెల్యులార్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రొవైడ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఏం చేయాలి, సెల్యులార్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు లొకేట్ హూ ఈజ్ దే, వేర్ ఈజ్ దేర్ దిస్ పర్సన్, అంటే ఆ మొబైల్ ఎక్కడ ఉన్నది దానికి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి, ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు లొకేట్ అండ్ ట్రాక్ ఏ కాలర్, అంటే ఎవరైతే ఫోన్ మనం చేసిన అతను కాల్ అవుట్ చేసి ట్రాక్ అవుట్ చేసి అండ్ అసైన్ ఏ ఛానల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ డివైజెస్, రెండింటి మధ్యన కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్. ద కనెక్షన్ విల్ బి వైర్లెస్, connection will be established. After connection established, the transfer the signals from this device to this device. ఈ డివైస్ నుంచి ఈ డివైస్కి సిగ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఫ్రమ్ ఛానల్ టు ఛానల్. సో అండ్ ఆల్సో వెన్ దిస్ మొబైల్ ఫోన్, సో ఇతను ఫోన్ చేసుకుంటూ ఇతను ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నాడు. సో ఏం చేస్తే జనరల్ ఈజ్ ద మూవింగ్ డివైస్. సో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ మనం బండి మీద వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాం, లేదా ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. సో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్లీ రామగిరిలో ఉన్నాము. సో రామగిరి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాము, నడుచుకుంటూ లేదా వెహికల్ మీద వెళ్తూ, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవరకొండ రోడ్కి వెళ్ళిపోయాము. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, సెల్ ఫోన్ ఇక్కడ మన రామగిరిలో ఉన్నప్పుడు మన సెల్ ఫోన్కి సిగ్నల్స్ ఒక సెల్ టవర్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఆటోమేటిక్గా దేవరకొండ రోడ్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది మన సెల్ ఫోన్కి సిగ్నల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అక్కడ సెల్ టవర్ నుంచి వస్తుంది. అంటే ద సెల్ ఫోన్ అంటే సిగ్నల్స్ ఒక సెల్ టవర్ నుంచి అనదర్ సెల్ టవర్కి సిగ్నల్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి. సో అలాంటి టైంలో కూడా మనము ట్రాన్స్ఫరింగ్ చేస్తుంది, ఛానల్స్ని ట్రాన్స్ఫరింగ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద సెల్యులార్ టెలిఫోనీ. దట్ ఈస్ ద టాస్క్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్. నాట్ హౌ దే ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ అనేది మనం ఒక స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. సో జనరల్గా అంటే ట్రాక్ అవుట్ చేయడానికి ప్లస్ కాల్స్ని అసైన్ చేయడానికి, ఇట్లా వన్ లొకేషన్ నుంచి అనదర్ లొకేషన్కి మూవ్ అవుతుంటే సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి, సో దాని చేయడానికి కూడా సమ్ టోటల్ నెట్వర్కింగ్ మొత్తం కూడా సెల్యులార్ సర్వీసెస్ అంటాం. ఆ సర్వీసెస్ మొత్తం డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాల్ రీజియన్స్. దీస్ రీజియన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెల్స్. అంటే టోటల్ నల్గొండ టౌన్ ఉందనుకోండి, నల్గొండ టౌన్ మొత్తం కూడా స్మాల్ రీజన్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. ఎవ్రీ రీజన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెల్. ఆ రీజియన్లో ఏం చేస్తారు, ఒక సెల్ టవర్ని ఇస్తారు. ఆ సెల్ టవర్ని ఏమంటే మనము ఆఫీస్, దట్ ఆఫీస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెల్ ఆఫీస్. ద ఆఫీస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెల్ ఆఫీస్. సో టోటల్ ఏరియా ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాల్ రీజియన్స్. ఈచ్ సెల్ కంటైన్ అన్ యాంటీనా అండ్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ఏ స్మాల్ ఆఫీస్ కాల్డ్ సెల్ ఆఫీస్. అంటే ప్రతి రీజియన్లో ఒక యాంటీనా ఉంటుంది. యాంటీనా అంటే సెల్ టవర్ ఉంటుంది. ఆ సెల్ టవర్ టోటల్లీ కంట్రోల్డ్ బై ద ఆఫీస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సెల్ ఆఫీస్. అంటే లైక్ ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నల్గొండలో ఒక 20 సెల్ టవర్స్ వేసారు. ప్రతి సెల్ టవర్కి ఒక సెల్ ఆఫీస్ ఉంది. లైక్ దట్ ఈచ్ సెల్ ఆఫీస్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై ఏ స్విచ్చింగ్ ఆఫీస్ కాల్డ్ మొబైల్ టెలిఫోన్ స్విచ్చింగ్ ఆఫీస్, MTSO. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ 20 టవర్స్ ఆల్ సెల్ ఆఫీసెస్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై ద MTSO. ఇక్కడ హియర్ సెల్ డస్ నాట్ మీన్స్ డివైస్. సెల్ ఈజ్ అన్ ఏరియా. Cell is an area. Cell is a region. That region is called as a cell. A cell some antenna ఉంటుంది, that is a cell office. All the cell offices are maintained by the MTSO. Okay. The MTSO is responsible for coordinating the communication between the two mobile phones and also coordinate the communication between one mobile phone to and one telephone. టూ మొబైల్ ఫోన్స్ మధ్యన కనెక్షన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది, మేనేజ్ చేస్తుంది, కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఒక టెలిఫోన్, ఒక మొబైల్ డివైస్ అండ్ ఒక ల్యాండ్ ఫోన్ మధ్య కనెక్షన్ని కూడా మేనేజ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఓర్ MTSO. ఓకే, ద MTSO కోఆర్డినేట్స్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద ఆల్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆఫీసెస్. సీ ద డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ సెల్ ఫోన్స్, సెల్ ఆఫీసెస్. సో సెల్ ఒక టవర్ ఉంది. సెల్ డజింగ్ బట్ వన్ ఏరియా, ఆ ఏరియాలో ఒక టవర్ ఉంది. టవర్లో ఉంటుంది సెల్ ఆఫీస్. ఒక ఏరియాలో ఏరియా మీన్స్ సెల్లో సెల్ ఆఫీస్ ఉంది. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రేంజెస్, డిఫరెంట్ సెల్స్. దిస్ ఆల్ సెల్స్ ఆర్ మేనేజ్డ్ బై వన్ డివైస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మొబైల్ టెలిఫోన్ స్విచ్చింగ్ ఆఫీస్. ఓకే, జనరల్లీ ల్యాండ్ ఫోన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద టెలిఫోన్ సెంట్రల్ ఆఫీస్. And this telephone central office
and MTSO are connected with the cables. So this is a cell for cellular telephone. Now here, how to make a call and how to receive the call, we'll see. So generally, to place a call from a mobile phone, what will you do? The caller enters the phone number and press the call button. Number press చేస్తాం, ప్రెస్ సెండ్ బటన్ మీన్స్ కాల్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాం. సో కాల్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ద మొబైల్ ఫోన్ దెన్ స్కాన్స్ ద బ్యాండ్, అంటే అవతల యొక్క నెట్వర్క్ ఏందనేది స్కాన్ చేస్తుంది. అండ్ సీకింగ్ ఏ సెటప్ ఛానల్ విత్ స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ అండ్ సెండ్స్ ద డాటా టు ద క్లోజెస్ట్ సెల్ ఆఫీస్. అంటే మన మొబైల్ ఫోన్ ఏం చేస్తుంది, దాంట్లో బ్రాండ్ ఏంది, బ్రాండ్ మీన్స్ అది ఏ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ద డాటా విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ద సెల్ ఆఫీస్, అంటే మన సెల్ టవర్కి పంపిస్తుంది. ఏ సెల్ టవర్కి పంపిస్తుంది, ఇప్పుడు ఈ మొబైల్లోకి సిగ్నల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఆ సెల్కి పంపించేస్తుంది. నౌ ద సెల్ ఆఫీస్ సెండ్స్ ద డాటా టు ద MTSO, అంటే ఆ బ్యాండ్ సిగ్నల్స్, బ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫోన్ నెంబర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా MTSOకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. నౌ ద MTSO ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లొకేటింగ్ ద వేర్ దట్ data cell mobile device is available. Mobile device, టెలిఫోన్ అయితే టెలిఫోన్. సో మొబైల్ డివైస్ అయితేనే డైరెక్ట్లీ MTSOనే లొకేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. అండ్ సెల్ అంటే సెల్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది, ఆ సెల్ ఆఫీస్లో ఆ మొబైల్ డివైస్ ఏ ప్లేస్లో ఉంది చూసి ఆ మొబైల్ డివైస్కి దెన్ ఈ మొబైల్ డివైస్కి మధ్యన కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. The receiving the phone, if you enter the, instead of mobile number, if you enter the telephone number, automatically ఏం చేస్తుంది, the connection MTSO transfers the signals to the telephone central office. See, ఇప్పుడు మొబైల్ డివైస్ నుంచి నేను ఒక నెంబర్ డయల్ చేస్తాను, ఆ నెంబర్ డయల్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మొబైల్ ఎక్కడికి పంపిస్తుంది, సెల్ ఆఫీస్కి పంపిస్తుంది. సెల్ ఆఫీస్ ఎక్కడ పంపిస్తుంది, MTSOకి పంపిస్తుంది. Now the MTF is responsible whether it is the cell phone number or land number. If it is the cell phone number, it will find out the where this mobile is available, where the cell office find out it, and in the cell office lo a mobile network ikkada available undi. So if the mobile is available, the ring is placed and the connection is established between these two devices. Connection is, so అంటే కాల్ రింగ్ అవుతుంది, ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత రెండింటి మధ్యన ఛానల్ ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద ఎంటర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ ల్యాండ్ నెంబర్, ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసిన నెంబర్ ల్యాండ్ నెంబర్ అనుకోండి, MTSO అగైన్ ఫార్వర్డ్ ద డాటా ఇంటూ టెలిఫోన్ సెంట్రల్ ఆఫీస్ పంపిస్తుంది. టెలిఫోన్ సెంట్రల్ ఆఫీసు ఆ ల్యాండ్ లైన్కి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్మిటింగ్ ద డాటా ఫ్రమ్ ద సెండర్ టు రిసీవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ ద రిసీవర్? When the land phone places a call to the mobile phone, what happens? When a land phone places calls to the mobile phone, the telephone central office sends the number to the MTSO. The MTSO searches the location of the mobile phone by sending the query signals to each cell in a process called paging. What is mean by paging here? So MTSO కింద ఒక మొబైల్ నెంబర్ వచ్చేసింది. సో ఇట్ హ్యాస్ టు ఫైండ్ అవుట్ వేర్ దిస్ మొబైల్ నెంబర్ ఈజ్ అవైలబుల్. సో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా టు ద ఆల్ ద సెల్ ఆఫీసెస్. ఆ మొబైల్ నెంబర్ మొత్తం కూడా సెల్ ఆఫీసెస్కి పంపించేస్తుంది. ఆల్ సెల్ ఆఫీసెస్ పంపించేస్తుంది. ఎస్, ఈ మొబైల్ నెంబర్ నీ దగ్గర ఉందా. సో లైక్ దట్ ఈస్ అ సెర్చింగ్ ద సెల్ ఆఫీస్. సో దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ paging. Once the mobile phone is found, the connection, the MTSO assigns a voice channel. Okay, next another point, so here when after establishing the connection, the two persons are talking to each other. So when the connection was, when any of the moving devices or any two of the moving devices moves అవుట్ ఆఫ్ ఇట్స్ సెల్ రేంజ్. సో ప్రజెంట్ ఈ సెల్ ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, ఈ టవర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్ బట్ ఈ డివైస్ మూవింగ్ టు ద
అనదర్ ప్లేస్. అంటే మూవింగ్ డివైస్ మొబైల్ ఫోన్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది ఇప్పుడు ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఏదో ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఈ యొక్క మొబైల్కి సిగ్నల్స్ వీక్ అనేది లెస్ అవుతాయి, వీక్నెస్ సిగ్నల్స్. సో ఆటోమేటికల్లీ ద సెల్ ఆఫీస్ సెర్చెస్ ఫర్ ద అనదర్ సెల్ ఆఫీస్ దట్ హ్యావ్ ద హై నెట్వర్క్ సిగ్నల్స్. అంటే ఆ ప్లేస్లో ఇప్పుడు మేము మూవ్ అవుతున్నాం కదా, ఒక ప్లేస్లోకి వెళ్ళినాం కదా, ఆ ప్లేస్లోకి వెళ్ళేసరికి ఈ సెల్ ఆఫీస్ యొక్క సిగ్నల్స్ వెరీ వీక్గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ సెల్ ఆఫీస్ ఏది, హైయెస్ట్ సిగ్నల్స్ ఇచ్చేటటువంటి సెల్ ఆఫీస్ ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఛానల్ కనెక్షన్ ఏదైతే ఆల్రెడీ ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాం కదా, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కదా, ఆ కనెక్షన్ ఈ సెల్ ఆఫీస్కి హ్యాండ్ అవుట్ చేస్తుంది. సో దట్ టెక్నిక్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ హ్యాండ్ ఆఫ్. ఆ టెక్నిక్ అంటాం హ్యాండ్ ఆఫ్. ద టెక్నిక్ హ్యాండ్ ఆఫ్ మీన్స్ handovering the signals of one cell phone device, one cell office to another cell office. Handovering the signals to the mobile device from one cell office to another cell office. So that is a handoff. So this is called as a cellular telephony. So this is a total of the unguided media. Sir, cellular telephony is one of the application of the satellite communication. So if they ask about the unguided media, it is better to write only satellite communication. Okay, so you have completed the second chapter, that is the transmission media.